श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी जॉइंटली अपना चोन पत्र रिलीज़ कर रहे हैं। मेरे नाल बैठे है बेनीवाल साहब जो बहुजन समाज पार्टी दे पंजाब दे इंचार्ज है। बहन कुमारी मायावती जी ने उन्होंने सारा इलैक्शन कैंपेन सारी चीज़ के इंचार्ज पंजाब दे बेनीवाल साहब है। सो वो मेरे नाल खड़े बैठे हैं। इधर चंदू महाराज साहब बैठे हैं। तो असी पहले मैं हाईलाइट सरियां तुहानूं बाद दसूंगा। पहले आपां रिलीज़ कर दी कर लो। हाँ दे दो खालसा जी भी दो। हाँ लो लो तो नाला जो जब हो जाए तो बताना। ओके हो गया जी, थैंक यू। सर कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट भी करवा दियो जी। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਚਲੋ ਯਾਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ पर मैं देखा अकाली दल के बगैर जिन्नियां पोलीटिकल पार्टीज़ है उन्हां दी मैनीफेस्टो की इंप्लीमेंटेशन बहुत घट है। साडियां जिन्नियां भी सरकारां बनियां इस करके बनियां कि असी जो किया वो कीता। जिन्नियां भी अज स्कीम्स पंजाब चल रही हैं गरीब नूं किसान नूं डिवेलपमेंट नूं वो सारियां ही श्रोमणी अकाली दल की सरकारां दे दौरान ही बनियां। पिछली बार तुसीं जानदे हो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी ने सोनिया गांधी के अप्रूवल ते जो मैनीफेस्टो कांग्रेस का जारी होया सी वो सर मनमोहन सिंह सोनिया गांधी उन्हां दी अप्रूवल ते होया सी। गुटका साहब दियां सौंहां खा के मुकर गए ते इन्हां दा इंप्लीमेंटेशन पिछला मैनीफेस्टो मिला 5% भी नहीं होना। ते आम आदमी पार्टी तो तुहानूं पता ही है वो कहती कुछ है करती कुछ है एंटी पंजाब पार्टी है। सो श्रोमणी अकाली दल BSP ने बड़े सोच समझ के जिस चीज़ की लोड़ है उन्होंने देख के किवें वो फाइनैंशली पूरा करांगे वो सारा समझ के असी अपना चोन मैनीफेस्टो जारी किया है। ये कई हाईलाइट्स है मैं एक एक करके थोड़े को एक हाईलाइट चाहूँगा। एक तो पहले मैं शुरू करदा है वैलफेयर स्कीम्स से जिहड़ी पेंशन है 1500 रुपया पेंशन अज बजुर्गों को मिल रही है। असी साडी आने वाली सरकार विच 1500 तो वधा के 3100 रुपया पेंशन की जाऊगी पंजाब विच। जिहड़ी शगन स्कीम बादल साहब ने पंजाब शुरू की सी याद है 15,000 रुपया पहले शगन दिंदे हुंदे जो शुरू की थी बादल साहब ने हुण 51,000 है तो असी वधा के 75,000 रुपया एक शादी लड़की की शादी वास्ते देवांगे। दोनों भी स्कीम पेंशन भी असी शुरू की सी शगन भी। हुण आगे एक असी ऐगती मेरा बहुत वड्डा थ्रस्ट गरीबां दे मकान बनाउण ते रहना है। 5 लाख मकान असी गरीबां दे 5 सालां च बनाने हैं। तकरीबन 1 लाख मकान एक साल का अक्रॉस स्टेट इन लार्ज स्केल जिन्हां कोले कोई मकान नहीं है। सो एक बहुत वड्डा असी स्कीम लेके आए हैं। एक असी पिछली बार भाई कन्हैया स्कीम असी लियांदी जिथे 2
ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਕੀਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਊਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਬੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਿੱਧੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਣਗੇ, ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਲਿਮਿਟ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ 10 ਲੱਖ ਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਵੈਂਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀਜ਼ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਠੀਕ ਕਰਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪੀਟਲ। ਆ 2 ਮੇਨ ਥਰਸਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਜੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਕਮਰੇ, 6 ਕਮਰੇ, 7 ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੈ, 2 ਟੀਚਰ ਹੈ, 3 ਟੀਚਰ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਕੋਈ ਨਾ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈਗੇ, ਲੈਬਸ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 10ਵੀਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, 10ਵੀਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਐਕਟੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਹੈ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ 25,000 ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 5,000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੈਗਾ ਸਕੂਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਮੈਗਾ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋਊਗਾ 10 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਾਂ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ, 33% ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਣ, ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੰਗੇ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣ। 6 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਕਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਮੇਰਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ L&T ਹੈ, ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ L&T ਨੇ ਸਕਿੱਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲਿਆ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਸਨਰੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ, ਸਾਰੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੈਂਪਸ, ਜਿਵੇਂ ਟਾਟਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੈਵੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਲੱਸ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਉਵੇਂ ਓਸਵਾਲਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇ ਵਿਲ ਲੁੱਕ ਐਟ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ। ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਗਿਵ ਇੱਕ 200 ਏਕੜ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸੈਪਰੇਟ ਕੈਂਪਸ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਚਲਾਊਗੀ ਵੀ ਆ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਬੜੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਸੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਜਾਂ 4 ਫਲਾਈਂਗ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇਖੋ
ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਐਡੀਟਿੰਗ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਬੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ, ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਪਾਣੀ ਦੀ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 20-22 ਹਲਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ। ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੱਕ ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਪਰੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਸੈਪਰੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਸੈਪਰੇਟ ਅਸੀਂ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੱਲਾ ਉਸ ਤਰਫ, ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ ਤਰਫ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫ ਉਹ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰੂਗਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਫੋਰਨ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਟਸ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸਾਰੀ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਜੌਬਸ ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਚੈੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਪਬਲਿਸਾਈਜ਼ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੁਬਈ 'ਚ ਹੈ, ਆਹ ਅਬੂ ਧਾਬੀ 'ਚ ਹੈ, ਆਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੈ, ਆਹ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਆਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਚੈੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਥਰੂ ਸਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਥਰੂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਾਂਦੇ ਆ 50,000 ਮਿਲਦਾ, 1.5 ਲੱਖ ਏਜੰਟ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੈਰਸਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਜਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਪੜਾਉਣ, ਕੱਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਪਰੂਵਡ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਫੋਰਨ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਲਮੇਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ 400 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ, SC BC ਤੇ ਜਨਰਲ, 400 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਦੇਣ, ਤੇ ਵੀਲਿੰਗ ਚਾਰजेस ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਾਸਟ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ 14,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤਕਰੀਬਨ 15,000 ਜਾਂ 20,000 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ 15,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਸੋਲਰ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਉਹ 15,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਊਗੀ। ਉਹ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ
30,000 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 10% ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ 10% ਮਾਰਜਨ ਮਨੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 90% ਫੰਡਿੰਗ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਫॉर 20 ਇਅਰਸ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਐਟ 2 ਜਾਂ 3% ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ। ਮੇਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਥਰਮਲ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਰ ਤੱਕ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਿਡੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮੇਰਾ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੇਰਾ ਸਾਲ ਦਾ ਬਚਣਾ ਹੈ ਓਵਰ ਆਫਟਰ 2 ਇਅਰਸ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਊਗਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਆ ਸੋਲਰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਸਮਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉਹਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ, ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਫਾਇਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। 25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਿਹਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਜਿਹਦਾ 25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਟਰਨਓਵਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ 5% ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਇੰਟਰਸਟ ਸਬਸਿਡੀ 5%। ਜੇ 10% ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, 5% ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ 5% ਉਹ ਆਪ ਦੇਣਗੇ। ਉਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੇਲ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਲੋਨ ਲਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ 3% ਇੰਟਰਸਟ ਸਬਸਿਡੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2004 ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਿ 2004 ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ 2004 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ EMPLOYEES ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੇ EMPLOYEE ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਐਕਟੀ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਨੋਮਲੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ 6 ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ LTC ਰਿਵਾਈਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ EMPLOYEES ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ EMPLOYEES ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਾਰੇ EMPLOYEES ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। 1 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਚੱਲੇ। ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ 1 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਡਾਟਾ ਕਿ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ B.Ed ETD ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਪਰ ਹਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਸ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਜਾਊਗੀ SDM ਦੇ ਥੱਲੇ, ਜਿੱਥੇ SDM ਹੈਡ ਹੋਊਗਾ, ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਰੇਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸੈੱਟ ਕਰੂਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਸਰੀ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਸ ਆਨਰੇਰੀਅਮ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, 2500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਲੁੱਕ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਸਿਟੀ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਰਾਲਗੜ੍ਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਾਇਆ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਬਣਾਇਆ, ਉਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 2-1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਲਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕਬੱਡੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਕ ਥੀਨ ਡੈਮ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਥੀਨ ਡੈਮ ਹੈ, ਆ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਗਾ ਟੂਰਿਸਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਗਾ ਟੂਰਿਸਟ। ਉਹਦੀ ਸਕੇਲ ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਉੱਥੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, 2100 ਏਕੜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਥੀਨ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਾਰਵਾੜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਮਾਰਵਾੜੀ ਘੋੜੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਰਬਰੇਡ ਬਾਹਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਰੀਡ ਹੈ ਮਾਰਵਾੜੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋਗੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਫਰਾਈਡੇ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਮਾਰਵਾੜੀ ਰੇਸ ਕੋਰਸ 'ਚ ਰੇਸਸ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਨੀ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਥਰਬਰੇਡ ਕਲੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੈ, ਸਿਰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਡਰਬੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਰਵਾੜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਗਾ, ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ, ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੱਪ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲੂਟੈਂਟਸ, ਸਾਰਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਆ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੋਲੂਟਡ ਪਾਣੀ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਊਂਗਾ। ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕੰਪਲੀਟ ਵਾਟਰ এনवायरमेंट ਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੀ ਨਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੀਪ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਪਿਟਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਪਾਣੀ। ਐਕਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਘਰ ਬਣੂਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਵੈਲ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਪਲਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਚਾਰਜ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਚੂਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਂਸ ਹੈ, ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਰਫ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਐਥਨੋਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੈਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 20% ਹੁਣ ਅਲਾਉ ਹੋਣਾ ਹੈ ਐਥਨੋਲ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ 30-40% ਤੱਕ ਐਥਨੋਲ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਐਥਨੋਲ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਗ੍ਰੇਨਸ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਇੱਕ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਬਣੂਗੀ ਐਥਨੋਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਥਨੋਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ
ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਲੀਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨੇ। ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤਰਫ ਕੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮ ਲਿਆਂਦਾ। ਐਕਟੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਮੈਂ ਸੈਲਫ ਅਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਕਾਰ ਲਓ, ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MBI ਉਹਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਰਦਾ ਆਇਲ ਵਰਦੀਨੈਸ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ MBI ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਬੋਇਲਰ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੋਇਲਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੋਇਲਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਬੋਇਲਰ ਅੱਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪ ਲਿਖੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੋਇਲਰ ਐਜ਼ ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਫੁੱਲ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਰਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇਮ ਹੈ ਟਰਸਟ ਯੋਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਸ ਜੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹਾਲੀ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਓ? ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਕਸ਼ੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੂਲਸ ਨਾਲ ਬਣਾਏ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਕੱਲਾ ਕਾਪੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਤੁਹਾਡੇ। ਜੇ ਗਲਤ ਬਣਾਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ? ਸੋ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਥਰਸਟ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰੂਗੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਰ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਤਰਫ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। 10 ਖੇਡਾਂ ਚੁਣਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਅਗਲੇ 올림픽ਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 30-40% ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਮੈਂ ਬਣਾਏ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 11 ਮੈਂਬਰ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕਸਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ 10 ਸਪੋਰਟਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਭਾਈ ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਹੰਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 올림픽 ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੂਗਾ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਨੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਐਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਟਰੁੱਕ ਨੇ ਥੱਲੇ ਦੇਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਆਪਣਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ ਹੈ ਕੀ ਸਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਘੱਟ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਐਕਸਪੈਂਡ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਘਟਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ, ਜੋ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ। ਇੱਕ ਜੈਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ, ਜੈਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਉਹ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਣੂਗਾ ਵੀ ਤੇ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੇਵਯਾਰਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਵਯਾਰਡ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰੇਵਯਾਰਡਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਆ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਰਹੂਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਜੀਗਰ ਤੇ ਗਾੜੀਆ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੋਰਡ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਈਜ਼, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ EMPLOYEES ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ EMPLOYEES ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ EMPLOYEES ਦੀਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਬੋਰਡ ਕੋਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਓਵਰਆਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣਾ। ਆ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰੋ, ਲੱਤਾਂ ਭੰਨੋ, ਭਜਾਓ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨੇ 5 ਵਾਰ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BSP ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਤੇ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਰਹੂਗੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਜਾਏ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਧਰੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੋ। 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਹੈਲੋ ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜਾ, ਹੈਲੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਸਸ ਆਉਣਗੇ ਮਾਰਵਾੜੀ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਰਤੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰੀਬਨ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੀ, 3 ਲੱਖ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਟੈਂਟੇਟਿਵ, ਔਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧਾਈ ਤੇ ਆਮਦਨ ਜੋ ਵਧਾਈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਫਰਕੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਰੋਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਥਰਸਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇਖੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੇ, ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇਣ ਤੇ, ਹੈਲਥ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ, ਜਿਹੜੀ 14,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਿੰਗ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਥਰੂ ਸੋਲਰ। ਅੱਜ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੋਲਰ ਤੇ 2.5 ਵੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ 2.5 ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਇੰਨਾ 15,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਂਗੇ, 2 ਕਰੋੜ ਤੇ ਪਰ ਮੈਗਾਵਾਟ, ਮੀਨਸ 10,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ 20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਏਮ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ
ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਘਟਾ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10,000 ਕਰੋੜ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰੇਤ ਦਾ ਕੰਮ, ਸ਼ਰਾਬ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਰਹੀ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਰੇਤ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਰਨ ਦਾ ਐਲਕੋਹਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੇਤ ਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਕ ਯਾਰਡਸ ਖੋਲ ਦੂਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਯਾਰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕੋਗੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ 2004 ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਹ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਐਂਡ ਆ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਲੋਕ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਜੋ ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੋੜਵੇਂ ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ कांग्रेस पार्टी नहीं है ना आम आदमी पार्टी है। सुखबीर जी इस तरह से आम आदमी पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, उन्होंने महिलाओं के ऊपर जोर दिया है कि महिलाओं के लिए ये करेंगे, 1,000 रुपए देंगे, 2,000 रुपए देंगे। आपके मैनिफेस्टो में कोई महिलाओं का जिक्र नहीं है। आपने सुना नहीं है, मैंने बोला 2,000 रुपया जो आटा दाल स्कीम के अंदर महिलाएं हैं वो उन परिवार को 2,000 रुपया महीने का रसोई खर्च। सुखबीर सर हेलो देखो ਐਚੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਗਰੀਬ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, OBC ਗਰੀਬ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਗਰੀਬ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ अपने सेक्शन का होए पर गरीब नु गरीब ही होना चाहिए। बादल सर नीरज एक सवाल सर what is the larger plan for revenue generation? बादल सर, your schemes require lots of money, they are cost intensive, so where would you bring money from? Because the government has been struggling to one ਜਿਹੜੀ 14,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ, I will try to get it down as low as possible. That will be the saving, cash saving. Second, liquor corporation is going to be second. Excise revenue. एक compliances ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 2002 ਚ ਬਣਿਆ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ 2007 ਚ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ 2,000 ਕਰੋੜ ਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ 2007 ਚ ਆਏ 2,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੈਟ ਸੀ ਜਦੋਂ 2007 ਚ ਆਏ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵੈਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ 2017 ਚ ਗਏ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ ਵੈਟ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਰੈਵਨਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਕੇਜ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੁੱਟਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਰੇਤੇ ਤੋਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਕੋਈ कंट्रोल कमांड सिस्टम नहीं है। Because sir, बादल सर नीरज हूँ न्यूज़ 18 से। मेरा सवाल है,
अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि तमाम जो पार्टियां हैं उनकी पार्टी को हराने की कोशिश कर रही हैं, और आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपकी सरकार बनेगी तो भाईचारे की सरकार होगी। अरविंद केजरीवाल ने आशंका जताई है कि पंजाब में हिंदुओं की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, आतंकवाद का दौर दोबारा नहीं आना चाहिए। मैं वही बोलना चाहता हूं जो मैं आपको पहले बताया, ये जो पार्टियां हैं ये भाइयों को लड़ाना चाहते हैं। ये अरविंद केजरीवाल की बात कहनी कि हिंदुओं को खतरा है, इसका मतलब क्या करना, वो हिंदू सिख में डिवाइड करना चाहता है। इससे बुरी बात क्या हो सकती है? पंजाब एक ऐसा सूबा है जहां हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई भाई भाई रह के जाके रहते हैं। अकाली दल की सोच है, बीएसपी अकाली दल की सोच है कि हम इकट्ठे रहें। इन पार्टियों की सोच है क्योंकि हमने एक सेक्शन का मैं चाहना है कि डायरेक्शन आए जिमें क्रिमिनल ओ यार मेरी गल तो सुनो, मैं जरा कर रहे हैं जिमें इलेक्शन कमीशन ने ਜਿਹੜੇ क्रिमिनल है ਜਿਹੜੇ कन्विक्ट हो गए है वो 6 साल इलेक्शन नहीं लड़ सकते। उवें ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ 100% ਨਾ ਕਹੋ 75% ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ 75% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰੂਗੀ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਮਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਮਨ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟੀ ਕਨਵਰਜਨ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰਾਸਟ ਹੈ ਸੂਟ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ? ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਮੋਹਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਾਡੀ ਤੋਂ ਜਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਜਾਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਰੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ। ਤਾਈਓ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਬਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੋਚ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹੁਣੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਈਓ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰੋ, ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੂ। ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ EMPLOYEES ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਦੇ 150 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਐਂਡ ਏਡ ਅਧੀਨ ਆਈਆਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਰ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਰ ਉਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਡਡ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਆ ਜੋ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦਿਸ ਸਾਈਡ ਪਲੀਜ਼। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿਸ ਸਾਈਡ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦਿਸ ਸਾਈਡ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲੇਬਰ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲੇਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਬਣੂਗਾ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਛੋਟੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਖੱਟੀ ਕਰੇਕਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਗਾਡਰੀ ਜਿਵੇਂ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੂਗੀ। ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ ਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ this is Aman from Republic TV. Aman from Republic TV. Yesterday, Prime Minister Narendra Modi had given a very strong statement against Shiromani Akali Dal, saying that the BJP has never claimed any seat in the constitution despite contributing in the government in 2012. Neither Deputy CM never nor any cabinet ministry, but they are for the Punjab welfare, and in fact Shiromani Akali Dal was the biggest brother in the alliance, but now they are coming with the big brother in their own alliance. So best of luck to them. ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਕਸ 'ਚ ਨੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ ਦਿਸ ਸਾਈਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ ਡੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਰਚਾ 'ਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦੋ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸੱਚ ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਆਰ ਟੂ ਮੋਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਕਸ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚ ਆਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਾਈਪਾਸ ਗਏ ਸੀ ਹੁਣ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਆਏ। ਅੱਛਾ ਬੜੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਬੜੇ ਚੰਗੀਆਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹਾਂਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਿੱਕੀ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਰਿੱਕੀ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਚਲੋ ਆਜੋ ਫਿਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਸੰਸਥਾ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਆਓ ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਥੋੜਾ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਦੋਨੋਂ ਆ ਗਏ नहीं इन्होंने अनाउंस कर रहा है आप इधर आप मैं हुणी कहना ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਤੇ ਅਮਿਤ ਕਪੂਰ ਜੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤਰਫੋਂ ਅਮਿਤ ਕਪੂਰ ਜੀ ਆ ਥੋੜੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਆਇਆ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆਊਗਾ ਕਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਾਜ ਆਊਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਦੌਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਲੋਕੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਪਰ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੈ
ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੱਲ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆੜਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਚੀਮਾ ਜੀ। ਆੜਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2.5% ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਜਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆੜਤ ਪਹਿਲਾਂ 1.5% ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਕੀਤੀ, 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 2.5% ਆੜਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੇ 2.5 ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਆੜਤ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਫੀਸਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 2.5% ਆੜਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਐਕਟ 'ਚ ਹੈ, ਜੋ ਐਕਟ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਐਕਟ 'ਚ 2.5% ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਾਡੀ ਫਰਦਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 2.5% ਜਿਹੜੀ ਆੜਤ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ। ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗਿੱਦੜ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਪਰਵਿਊ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ, ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰੋਕਤੀ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਸਿਰਫ ਸਮਾਣੇ 'ਚ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਜੋ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਹਰ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗਏ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਜੋ ਸਕੀਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਬੈਨੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬੈਨ ਜੀ का पढ़ना हमने। धन्यवाद सम्मानित साथियों। हम बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से केवल एक चीज कहना चाहते हैं कि कांग्रेस ने पूरे भारत में मजदूरों को, गरीबों को हमेशा रगड़ने का काम किया है और पूरे भारत में शुरुआत अगर किसी ने की थी, बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश से कांग्रेस को भगाने की थी। कांग्रेस की जड़ों में अगर पानी डालने का काम किया था तो उत्तर प्रदेश से शुरुआत की थी बहुजन समाज पार्टी ने। और सम्मानित साथियों, पंजाब के अंदर हमारा जो आगमन 2018 में हुआ है, 19 से हमने शुरू किया है और इस बार शिरोमणि अकाली दल
बसपा के गठबंधन की जो बुनियाद रखी गई है, नींव रखी गई है, वो कांग्रेस की जड़ों में नमक डालने के लिए रखी गई है। कांग्रेस हमेशा के लिए यहाँ से समाप्त हो जाएगी और निश्चित तौर पर गरीबों के अधिकार जो कांग्रेस ने गरीबों का खून पी करके, गरीबों को रगड़ करके यहाँ पे सरकार चलाने का काम किया है, वो अकाली दल आदरणीय श्री सुखबीर सिंह बादल जी ने जो घोषणा की है और जो निश्चित तौर पर अकाली सरकार में देखने को मिली है, प्रकाश सिंह बादल जी के समय में जो मुख्यमंत्री थे उस टाइम देखने को मिली हैं। जितने भी पावर हाउस बने हैं वो अकाली सरकार में बने हैं। सड़कों का जो जाल बिछा गया है वो भी अकाली सरकार में बिछा गया। सम्मानित साथियों, और आम आदमी पार्टी के लिए मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि केजरीवाल ने जो पूरे पंजाब में एक मुद्दा है नशे का, केजरीवाल ने तो पहले ही एक उपस्थिति जाहिर कर दी कि भगवत मान को जो नशीला मुख्यमंत्री का चेहरा उन्होंने दे करके एक इशारा कर दिया कि पंजाब में नशा खत्म करने नहीं, नशे को लागू करने के लिए केजरीवाल उपस्थिति अपनी दर्ज कराने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी आदरणीय श्री सुखबीर सिंह बादल जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके आदरणीय बहन जी के आदेशों के अनुसार पूरी पार्टी, पूरा कैडर खड़ा है और मजदूरों के हित में, बैकवर्ड के हित में जो योजनाएं लागू होंगी उनका पूरा लाभ गरीबों के हित में, गरीबों को मिलने का काम होगा। एक मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ 8-8 ਪੈਨਸ਼ਨ, ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ 10 ਜਾਂ 12 ਵਾਰ MP MLA ਬਣੇ ਹੈ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ ਮਿਲੂਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਕਸ MLA ਜਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਕਸ MLA, ਜੇ ਮੈਂ MLA ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਮੈਂ ਤਿੰਨੇ ਟੈਨਿਓਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਲਏ ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ। ਸੋ ਆ ਕਲੀਅਰ ਲਾਅ ਹੈ, ਆ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰਲੈਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਆਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਪਰਲੈਸ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਰਸਨਲ ਸਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣਗੇ। ਆ ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਡਰੱਗਸ ਕੰਟਰੋਲ ਇਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦਊਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।